میرا اس جمعے ہی دسیا ہی اس بارے جماعت دا ہی بندہ ہے تواڈی دا تے آندا میں ڈنگراں دا ٹائم پٹھے نہیں پیندے بھائی مجھ نہیں ملتی ماتا لے گئی ہے احمد علی آیا نہیں میں کہ ہن سلام مجھ دا ہیں جدوں نوں آکھا کہ چلیے پروگرام نے آکھا مجھ ہاتھ دے پئی پھر وہ چاچے کی مجھ پی گئی وہ تھلے کا کام خراب ہو گیا دوپٹا وہ بھیجی نہیں دوپٹے نال دوسرا بندہ بھی دوپٹا لے کے بہ جائے تھلے تے وہ مل پیندی باہر بھی دو بندے کھلوتے تھے جنگی کا منڈا تے کاٹی چھٹی کا بندہ ہے آدمی چاہیے لمبڑ لے گئے لمبڑ بس جناب ساڈا سارے پروگرام کا نست مان چھڑیا جی لمبڑ لے سی نا گالاں کڈے سگرٹاں پیے پتہ نہیں کی کچھ کرتا سی انہیں سارا ماحول خراب کر چھڑیا ساڈا وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. اللہ کے فضل سے ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. بڑی مختصر بات ہوگی. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے مال جن کو تم نے کمایا ہے اور تمہاری تجارت جس میں گھاٹا پڑ جانے کا تمہیں خرچہ لاکھ رہتا ہے اور تمہارے مکان جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا امر لائے اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24. یہ جو 8 چیزیں اللہ نے گنی ہیں نا اس میں ساری کل کائنات آ جاتی ہے. یعنی اللہ اس کا رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد یہ تینوں کی محبت ہمارے دل میں سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے. ادروائز اللہ کا امر آئے گا. موجودہ دور میں میں یہ کہوں گا اللہ کا امر تمہارا یہاں عذاب ہے. عذاب کی کئی صورتیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اخبار بات کرتے ہیں جب آتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بندے کو اپائنٹ کیا کہ تم نے فلاں فلاں سے زکات نہیں کر. ایک آدمی تھا اس کا نام تھا سالبہ. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ عرض کیا یا اس نے میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے امید کر دے. آپ نے فرمایا یہ عمارت کوئی اتنی اچھی شاعر نہیں اگر ہوتی تو میں بھی میرے تو اللہ کا رسول کڑ پڑ گیا نہیں میرے لیے دعا کریں آپ نے دعا فرما دی. چند بکریاں اس نے پال لی. بکریاں اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ مدینے میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا. اتنی ان کی افزائش ہوئی. مدینے سے باہر چلا گیا. بکریاں لے کے بڑا مالدار ہو گیا. پہلے جمعے کی نماز آتا تھا پھر 8 سال پیچھے ہٹتا گیا. المختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس سے زکات لے کے. اس نے کہا کہ کیونکہ میرے پاس بکریاں بہت زیادہ ہیں تو آپ نا آگے بھی آپ نے جانا ہی ہے. جب آپ واپسی آئیں گے تو میں حساب کتاب کر کے نا آپ کو زکات دے دوں گا. جب واپس آئے تو کہنے لگا میرا ٹائم نہیں لگا پھر آنا. وہ پھر 2-3 بار چکر لگائے تو زبان سے نکل گیا کہ دعا تو کاری تھی یہ تھی اب پیچھے ہی چھوڑ رہے. اس آدمی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بتا دیا. آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر تباہ ہو گیا. کسی طرح اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اسلام کی زبان بات اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا روتا چلاتا ہوا اپنے اسلام کے پاس آ کے معافی کرنا سب کچھ بہت خوش کیا.
भेजता हूँ, तो ये कहता है उसको अल-मुख्तर को वो इसी हालत में मर गया। फिर अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में आपके पास आया ज़कात लेके, आप बाकी जैसे ज़कात नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल नहीं की थी, मैं कबूल नहीं कर सकता। फिर उमर के पास आया, उस्मान के ज़माने में आपने भी इनकार कर दिया, और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में वो मर गया। देखना है ये है कि क्या हमारा मामला भी कहीं अपने अल्लाह के साथ वो सल्ब वगैरह तो नहीं है। ये मेरा और सबका ताल्लुक है अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ। अपना अपना हम सब जायजा लें कि ज़कात को, पैसे को, जान को, माल को जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, यार चीज़ें, इनको हम पीछे छुपा छुपा के रखते कर रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बल्कि मैं मोहतरम काली हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से हमने एक दफ़ा सुना था कि ये जो ना कि अल्लाह ताला तो उन पे अज़ाब नाज़िल करेगा, इसकी तफसीर में वो फरमा रहे थे कि ये हर वक्त अफरा तफरी, पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, टेंशन, ये अल्लाह का अमर ही है, अज़ाब ही है, लेकिन हम इसको समझ नहीं रहे। मेरे जितना अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मैंने ईमान वालों से सौदा कर लिया है, उनकी जानों और मालों के बदले में जन्नत का सौदा है। अब जो इस सौदे से करेगा तो दुनिया और आखिरत में बहुत बड़े नुकसान से गुजार होगा। मुख्तर भाइयों, मुख्तर बात यह है कि जिन लोगों ने समझ लिया था इस सौदे को, साहबा ने समझ लिया था, वो बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी थी, इतनी नेमतें दी थी कि अगर हम मेहनत कर करके इतनी मेहनत करते कि हमारी हड्डियों का सुरमा बन जाता, तो वो कुछ हमें ना मिलता जो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके, अल्लाह का हुक्म मान के जो कुछ अल्लाह ने हमको दिया वो ऐसे हमको ना मिलता। तो बस इतनी सी बात है मेरे दीदों, ये एक मौका आया है, छोटा सा काम है, ये इज्तिमा 3 दिन के लिए जाना है, इसलिए अपनी जान माल वक्त सर्व करें। जान माल वक्त आप लगाएंगे, क्योंकि जिस शय पे जान माल वक्त लगता है उसकी कदर दिल में आती है। साहबा कराम का क्योंकि जान माल वक्त लगा था, जिनकी कदर हमारा इसमें कुछ नहीं लगा, हमारे दिल में कदर नहीं है, जिनको पता ही नहीं। तो मुख्तर बेटे भाई दीदों यही है कि आप ना आगे बढ़ के मेहनत कोशिश करो। एक और वाक़ा सुनाता हूँ कि साहबा का क्या कर सकता, बस छोटा सा वाक़ा, उसके बाद बात करते हैं। एक मदीना तजबा में एक बच्ची का ना वारसा पोता बच्ची वो इतनी रोती कि वो चुप्पी नहीं होती, यहाँ तक कि वो अपने घर से बाहर निकल के जाकर रोने लगी। उसके चचा जाकर करवाने लगे, चुप तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खतरा है कि कल को ये बाकी जो बच्चियां हैं, बाकी जो औरतें हैं, वो मुझे ताने देंगी कि तेरा बाप घर में वफात उसकी हुई है, और हमारे बाप की वफात मैदान में हुई है, बदर में हुई है, उहद में हुई है, अल्लाह के रास्ते में जाने नहीं है। ये कल्चर था, यानी उधर एक बकरा ट्रेंड था। मेरे दिलों, हमारी जान माल वक्त हमारे घरों में ये माहौल ऐसा पैदा हो जाएगा, अल्लाह मिल देगा, बमा रहेगा। लेकिन साढ़े कोई बंदे इस तो भी ज़्यादा हो जाने हैं इंशाअल्लाह। हम सिर्फ कुछ मसाइल सानू दरपेश की वजह से भोला रखा जाए। अज इस हतमी प्रोग्राम क्योंकि कल का दिन परसों असी 8:30 बजे इतने सड़क पर आ जाना, 9 बजे जी बस आती है वो असी बैठना है। ठीक है, थोड़े भी कुछ दोस्त अज हूँ पता चलिया होगा, उन्होंने पहले नहीं पता, अक्सर में पहले ही पता है, उन्होंने रबता भी हो चुका है, सारे मामला तय पा चुके हैं। काफ़ी सारे सारे दोस्त जिन्होंने नाम लिखाए थे ना वो इस प्रोग्राम से नहीं पहुँच सके। उसकी वजह ये कि वलीमा में पै गया तो कुछ असी ढिले पै गए। कल अं आख्या कि पिछा कर लें प्रोग्राम, लेकिन फिर करना पै गया। तो ये खत्मी प्रोग्राम है, तुम हूँ अज आखिरी गलबात असी करनी जी करनी है, फिर इंशाअल्लाह सारी मुलाकात होएगी बस के। बस की जी एक बंदा ड्यूटी लेगा कि अज ही बस जो आती है अज ही जैसे बस आएगी 9 बजे एक बंदे की ड्यूटी लगा देने, वो सीटा पाबंद कर छड़ेगा जुम्मे वास्ते। ठीक है, जुम्मे वाले दिन असी जाना है 9 बजे वाली बस से सीटा वास्ते पाबंद कर देगा। ठीक है, वो एक बंदा ड्यूटी लाएगा जरा भी कहता है। मेरी तो मर्जी ये राय है कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਅੱਜਾ ਅੱਜਾ ਇਹ ਗਿਣ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੈਲੋ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਝੋਕਾ ਤੋਂ